ہے نیوزی لینڈ پیسیفک اوشین کے بالکل ساؤتھ میں آسٹریلیا سے قریباً 4000 کلومیٹر دور دنیا کا دوسرا سب سے پیسفل کنٹری. انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ میری طرح نیوزی لینڈ کو کرکٹ کی وجہ سے ہی جانتے ہیں. برینڈن میکلم، راس ٹیلر، ڈینیل ویٹوری. میں تو نیوزی لینڈ کو انہی کی وجہ سے جانتا تھا. پر نیوزی لینڈ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، خاص کر اپنی بڑی بڑی ماؤنٹین رینجز، خوبصورت لیکس اور ہائی کوالٹی آرگینک فوڈ کی وجہ سے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید یہ آلریڈی پتا ہوگا کہ مشہور مووی لارڈ آف دا رنگز کی شوٹنگ بھی نیوزی لینڈ کی انہی خوبصورت وادیوں میں ہوئی تھی. نیوزی لینڈ کا موسم بالکل یوکے کی طرح ہے، ہلکی سی گرمی، لانگ ونٹرز اور اچھی خاصی بارش. مگر اس کے باوجود نیوزی لینڈ کی پاپولیشن یوکے کی پاپولیشن کا 7% بھی نہیں. اگر آپ نیوزی لینڈ کا یہ میپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قریباً 80% نیوزی لینڈ بالکل خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا. نیوزی لینڈ کی 70% آبادی ادھر نارتھ میں رہتی ہے اور نارتھ کی بھی 50% آبادی اس ایک شہر آکلینڈ میں رہتی ہے. اتنا زبردست موسم، خوبصورت سینری، لو کرائم ریٹ اور ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ کے باوجود 80% نیوزی لینڈ خالی کیوں ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم ورلڈ میپ دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ نیوزی لینڈ ہماری باقی دنیا سے بہت دور ہے. مطلب اگر آپ کراچی یا ممبئی سے جہاز میں بیٹھیں تو یہ پورا عریبین سی اور انڈین اوشن کو کراس کر کے قریباً 18 سے 22 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہی آپ نیوزی لینڈ پہنچ سکتے ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے اتنی دور اس آئی لینڈ تک پہنچا کیسے؟ اب یہاں پر ملٹیپل ویوز ہیں. اگر ہم نیوزی لینڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے لگ بھگ 1320 سے 1350 کے بیچ ماوری لوگوں نے نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا. ماوری پیسیفک اوشن کے ان سارے آئی لینڈز، جنہیں پولینیشین آئی لینڈز بھی کہا جاتا ہے، ان پر رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا تھا. آفیشیل سورسز کے مطابق ماوری 13ویں صدی کے آس پاس اپنے یہ سارے آئی لینڈز چھوڑ کر بڑی بڑی کشتیوں میں بیٹھے اور ادھر نیوزی لینڈ پہنچ گئے. یہ لگ بھگ وہی زمانہ بنتا ہے جب منگولز اور چنگیز خان پورے یورو ایشیا پر اپنا کنٹرول لے رہا تھا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پرانے آئی لینڈز چھوڑ کر نیوزی لینڈ آئے ہی کیوں؟ اس سوال کا کھوج لگانے کے لیے جب ہم نے ریسرچ کی تو کچھ آرٹیکل سے پتا چلا کہ ماوری کے اپنے ہسٹوریکل ریکارڈز میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. ماوری ٹریڈیشنز کے مطابق نیوزی لینڈ 13ویں صدی میں نہیں بلکہ اس سے بھی 500 سال پہلے اراؤنڈ 750 AD میں کوپے نام کے ایک ماوری نے ڈسکور کیا تھا. کوپے ایک فشرمین تھا جو اپنے اور اپنے ٹرائب کے لیے مچھلیاں پکڑتا تھا. مگر پھر ایسا ہونا شروع ہوا کہ جب بھی وہ جال لگاتا تو اس کی مچھلیاں اس ایریا میں پائے جانے والے آکٹوپس کھا جاتے اور ان لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگتا. اب کیونکہ ان لوگوں کا مین فوڈ سورس تھا ہی مچھلی تو کافی پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو گئی اور اس کا حل یہ نکالا گیا کہ کوپے اور اس کے کچھ ساتھی سمندر میں جا کر کسی اور آئی لینڈ کی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے جہاں پر کھانے پینے کی اچھی خاصی سپلائی ہو. اسی کھوج میں کوپے اپنے ساتھ 20 سے 25 آدمی لے کر پیسیفک اوشن میں اتر گیا. کچھ دن کے سفر کے بعد ہی انہیں بڑے بڑے پہاڑوں والا ایک آئی لینڈ نظر آیا. یہ نیوزی لینڈ تھا. سی فوڈ، بھیڑ بکریوں اور پھلوں سے مالا مال آئی لینڈ جس پہ اور کوئی دوسرا انسان نہیں تھا. یہ کوپے اور اس کے ٹرائب کے لیے پرفیکٹ جگہ تھی. کوپے نے اپنے چند ساتھیوں کو واپس پولینیشین آئی لینڈز بھیجا تاکہ وہ باقیوں کو اس آئی لینڈ کی خبر دیں اور اس طرح نیوزی لینڈ پر ماوری لوگ آباد ہونا شروع ہوئے. 17ویں صدی تک ماوری لوگ سکون سے نیوزی لینڈ میں رہتے رہے اور دنیا سے دور ہونے کی وجہ سے نہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی خطرہ. مگر یہ سب بہت جلد بدلنے والا تھا. یہ وہ وقت تھا جب ویسٹرن نیشنز اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل رہی تھی. ایکسپلوررز کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ آئی لینڈز، کنٹریز اور کانٹیننٹس ڈسکور کریں جن پہ قبضہ کر کے یورپین کنٹریز اپنی پاور بڑھا سکیں. اسی سلسلے میں ایک ڈچ ایکسپلورر ایبل ٹاسمین پیسیفک اوشن کے ساؤتھ میں کسی کانٹیننٹ کی کھوج میں نکلا بیکاز اس وقت یورپینز کا خیال تھا کہ اس حصے میں کوئی کانٹیننٹ ضرور ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو وہ یورپین کنٹریز کے لیے بہت سی اپرچونٹیز کے دروازے کھول دے گا. 1642 میں ٹاسمین نے نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا مگر اس نے جب وہاں اترنے کی کوشش کی تو اس کی ماوری لوگوں کے ساتھ زبردست خونی لڑائی ہوئی اور مجبوراً اسے بھاگنا پڑا. پھر 1769 میں ایک برٹش آفیسر جیمز کک اسی کانٹیننٹ کو ڈھونڈتا ہوا نیوزی لینڈ آ پہنچا. ایک دفعہ پھر جیمز کے فوجیوں اور ماوری لوگوں میں زبردست لڑائی ہوئی اور اس میں کئی ماوری چیف بھی مارے گئے. جیمز کو واپس جانا پڑا مگر اس بار اس نے نیوزی لینڈ اور
इस सारे सफर का डिटेल्ड मैप बना लिया और इसी मैप के थ्रू फिर 18वीं सदी में यूरोपियंस इस आइलैंड तक पहुंचना शुरू हुए और इस बार उन्होंने माओरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। उन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिशर्स ने उधर अपनी नेवल पोर्ट्स बनाना शुरू की और फिर 100 साल बाद ही ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के दरमियान 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ वायतांगी कहा जाता है और इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त माओरी लोगों की पॉपुलेशन करीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई और उसकी 2 मेन रीजंस थी। असल में जब यूरोपियन लोग इधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी इधर आई जो उस वक्त यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम ये थी कि माओरी लोगों में इन डिजीजेस की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोकल माओरी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। ट्रीटी ऑफ वायतांगी के सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिशर्स और लोकल माओरी के दरमियान लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन वॉर्स में बहुत ज्यादा लोकल माओरीज मारे गए और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका जब माओरी के सारे बड़े चीफ्स मारे जा चुके थे और माओरी मूवमेंट बुरी तरह क्रश हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स भी ये समझ चुके थे कि लोकल्स को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और इसीलिए इन वॉर्स के फौरन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्टोरेट प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर बना दिया और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफर फाइनली शुरू हुआ। लेकिन फिर भी आज जैसे हमने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था, न्यूजीलैंड का इतना ज्यादा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में ही क्यों रहते हैं? असल में न्यूजीलैंड का ये सदर्न रीजन बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस सारे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंजेस हैं। इस सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जमीन इतनी अनइवन है कि इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बिल्ड करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के इस तरफ ये ईस्टर्न साइड की जमीन बहुत ही खुश्क और इनफर्टाइल है जिसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन वगैरह भी नहीं हो सकती। इसीलिए न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्दर्न आइलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलैक्स की। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950s तक स्टैग्नेंट रही और उसके बाद जब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई तो एशिया स्पेशली चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग इधर आकर आबाद होना शुरू हुए एंड न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली मच नीडेड बूम आना शुरू हुआ। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 27% इमिग्रेंट्स या वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी इधर ऑकलैंड और उसके आसपास के एरियाज में रहते हैं और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया के लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज में से एक है बिकॉज लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग की डिमांड ज्यादा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अब लोगों को $8,000 तक की ग्रांट दे रही है ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वाइकाटो में शिफ्ट हो जाएं ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइसेस नॉर्मलाइज हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। इधर नॉर्दर्न आइलैंड में बारिश की वजह से ऐसी लश ग्रीन जमीन है जिसकी वजह से इधर बेशुमार भेड़ बकरियां और गाय पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है जबकि एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। $46 बिलियन सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट से कमाना एक अनबिलीवेबल चीज है और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए क्योंकि ये तीनों प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।